بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے امیر ترین بادشاہوں کی طاقت کا اصل راز مہنگی دواؤں میں نہیں بلکہ جنگل کی ان دو گمنام جڑی بوٹیوں میں چھپا تھا، جن کا ذکر حکیموں نے صدیوں تک عام انسانوں سے چھپا کر رکھا؟ اگر آج آپ بھی بازار کی کیمیکل والی گولیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی مردانہ طاقت کو قدرتی طور پر ہمیشہ کے لیے واپس لانا چاہتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ حکمت کی دنیا کا ایک ایسا پوشیدہ اور نایاب سچ جو آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ اگر غلطی سے کوئی کمزور سے کمزور انسان بھی اس جڑی بوٹی کو اپنے جسم کا حصہ بنا لے تو صبح تک اس کے جسم کی رگ رگ میں فولادی طاقت کا طوفان برپا رہے گا۔ وقت خاص سے پہلے بس اس دیسی اور قدرتی پیسٹ کو اپنے استعمال میں لاؤ اور پھر اپنی زندگی میں وہ کمال دیکھو کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کی اس خاص ویڈیو کے اندر آپ کو اس نایاب نسخے کی مکمل تیاری کا طریقہ اور اس کے استعمال کا بالکل صحیح وقت اور طریقہ بتانے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت چھوڑنا۔ ویڈیو کے بالکل آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی خاص چیز کے بارے میں بتائیں گے جس کے بغیر یہ پورا نسخہ بالکل ادھورا ہے اور اس کے بغیر یہ اثر نہیں کرے گا، اس لیے وہ آخری چیز ضرور دیکھ کر جانا۔ یہ دیسی نسخہ جسم کے اندرونی نظام کو طاقتور بنا کر مردانہ کمزوری کو جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اس قدرتی پیسٹ کے استعمال سے جسم کی تمام سوئی ہوئی رگوں میں خون کا بہاؤ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جسمانی تھکن، سستی، کمزوری کو دور کر کے پٹھوں کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ قدرتی نسخہ مردانہ ہارمونز کو تیزی سے بڑھاتا ہے، جس سے جسم میں ہر وقت نئی توانائی برقرار رہتی ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے وقت خاص کی تمام پریشانیاں اور مایوسی مستقل طور پر خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اس نسخے میں استعمال ہونے والی پہلی جڑی بوٹی ہے اشگند نگوری۔ اشگند نگوری حکمت کی دنیا میں مردانہ طاقت کو بڑھانے والی سب سے قدیم اور طاقتور جڑی بوٹی مانی جاتی ہے۔ یہ بوٹی جسم کے اندرونی تناؤ اور اعصابی کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے میں جادوئی اثر رکھتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی مقدار قدرتی طور پر بہت تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ یہ مردانہ کمزوری کے شکار افراد کے پٹھوں کو نئی طاقت دے کر انہیں ہر وقت چست رکھتی ہے۔ اشگند نگوری خون کی نالیوں کو کھولتی ہے، جس سے وقت خاص پر خون کا دباؤ درست رہتا ہے۔ یہ بوٹی دماغ کو سکون دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے جسمانی مدافعت بڑھتی ہے اور انسان جلدی تھکن کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ بوٹی پرانی سے پرانی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کسی قیمتی نعمت سے کم نہیں۔ اشگند نگوری کے اندر موجود قدرتی اجزاء جسم کی ہڈیوں اور رگوں کو فولاد کی طرح سخت بناتی ہے۔ یہ بوٹی ہر عمر کے مردوں کے لیے طاقت کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس نسخے میں دوسری استعمال ہونے والی جڑی بوٹی ہے سفید موسلی۔ سفید موسلی کو دیسی دواخانے کی دنیا میں قدرتی طاقت کا بادشاہ کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ یہ جڑی بوٹی خاص طور پر مردانہ نظام کو اندر سے نیا جوش اور بھرپور طاقت فراہم کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کا سستی پن اور کمزوری چند ہی دنوں میں غائب ہو جاتی ہے۔
सफ़ेद मूसली रगों के ढीलेपन को ख़त्म करके इनमें नई जान और सख्ती पैदा करती है। ये बूटी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होने वाले कमर के दर्द को भी मुस्तकिल दौर पर ठीक करती है। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान की अंदरूनी ताकत और सलाहियत में कई गुना इजाफा हो जाता है। ये जड़ी बूटी जिस्म के खलियात को दोबारा जवान करती है, जिससे बुढ़ापे के असरात दूर होते हैं। सफ़ेद मूसली का सफ़ूफ खून की सफाई करता है और दिल के निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। ये मर्दाना कमज़ोरी के तमाम मरीज़ों के लिए बेहतरीन इलाज है जो महंगी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं। इस बूटी का मुस्तकिल इस्तेमाल इंसान को ज़िंदगी के हर लम्हे में सरखरू और कामयाब बनाता है। नुस्खे की तैयारी का तरीका सुन लें। इस नायाब और ताकतवर नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले पंसार की दुकान से 50 ग्राम अश्वगंध नगोरी ले लें। इसके बाद बराबर वज़न में यानी 50 ग्राम ही आला मयार की सफ़ेद मूसली भी खरीद कर अपने पास रख लें। आपने पंसारी से ये जड़ी बूटियाँ बिल्कुल कच्ची और साबुत हालत में ही लेनी है, पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना। दोनों जड़ी बूटियों को घर लाकर एक साफ कपड़े पर फैलाएं और इन पर लगी मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ करें। अब इन दोनों जड़ी बूटियों को खरल या एक हमाम दस्ते में डालकर थोड़ा सा कूट लें ताकि इनके छोटे टुकड़े हो जाएं। जब ये छोटे टुकड़े हो जाएं तो इनको एक पावर वाले ग्राइंडर या मिक्सर की मछली में डाल दें। अब ग्राइंडर को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चलाएं ताकि ये दोनों जड़ी बूटियाँ बिल्कुल बारीक हो जाएं। आपने इसको इतना बारीक करना है कि ये बिल्कुल कपड़े से छानने के काबिल एक बारीक पाउडर बन जाए। अब एक बारीक छलनी या मलमल का कपड़ा लें और इस पूरे पाउडर को इसमें से अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद जो मोटा कचरा ऊपर बच जाए इसे दोबारा ग्राइंडर में डालकर एक बार फिर अच्छी तरह पीस लें। जब आपके पास बिल्कुल बारीक और मुलायम सफ़ूफ तैयार हो जाए तो इसे एक खुशक शीशे की प्याली में निकाल लें। अब इस तैयार शुदा सफ़ूफ का वज़न करें और इसके वज़न के बराबर ही खालिस देसी शहद अपने पास रख लें। इस सफ़ूफ के अंदर चम्मच की मदद से आस्ता आस्ता खालिस देसी शहद शामिल करना शुरू करें। शहद डालते वक्त चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें ताकि जड़ी बूटियों का पाउडर और शहद यकजान हो जाए। आपने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये एक बेहतरीन गाढ़ा चमकदार देसी पेस्ट ना बन जाए। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इसमें शहद मिलाने का ये मरहला छोड़ दें, सिर्फ पाउडर ही रहने दें। अब इस तैयार शुदा देसी पेस्ट को एक बिल्कुल साफ खुशक शीशे के बर्तन या जार में मुंतकिल कर लें। याद रहे कि जिस जार में आप पेस्ट रख रहे हैं इसके अंदर एक कतरा भी पानी का मौजूद नहीं होना चाहिए। इस बर्तन का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि इसके अंदर हवा या नमी दाखिल ना हो सके। आपका फौलादी ताकत का शाही देसी पेस्ट अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, जिसे आप महफूज जगह पर रख सकते हैं। नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका: इस तैयार शुदा देसी पेस्ट को रोज़ाना रात को सोने से कम 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। रोज़ाना रात को इस जदोई पेस्ट का सिर्फ आधा छोटा चम्मच आप अपनी ज़बान पर रख कर खाना है। इस पेस्ट को खाने के फ़ौरन बाद ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म खालिस गाय का दूध लाजमी पीना है। याद रहे कि दूध के अंदर किसी भी किस्म की चीनी या शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इसे सादा ही पीना है। वक्त ख़ास से पहले अगर आप इसका कमाल देखना चाहते हैं तो इसे कम से कम 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें। इस नुस्खे के इस्तेमाल के 15 दिनों के दौरान खट्टी तली हुई तेज़ मिर्चदार चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। बेहतरीन और मुस्तकिल नताइज हासिल करने के लिए इसे देसी मजून को मुसलसल
15 दिन तक बगैर किसी नागे के इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज शहद वाले पेस्ट की बजाय सादा पाउडर का आधा चम्मच रात को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। वो आखिरी खास चीज जिसके बगैर नुस्खा अधूरा है। नाजरीन, अब वक्त आ गया है इस सबसे अहम चीज का जिक्र करने का जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। वो चीज़ है खालिस दार चीनी का पाउडर। अगर आप इस पूरे नुस्खे के साथ रोज़ाना सुबह के वक्त सिर्फ एक चुटकी दार चीनी का पाउडर नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जड़ी बूटियां आपके मैदे में पूरी तरह हजम नहीं होंगी, इनका असर अधूरा रह जाएगा। दारचीनी का पाउडर आपके निज़ाम हाजम को तेज करता है और इन जड़ी बूटियों की ताकत को सैकड़ों में आपके खून के अंदर शामिल कर देता है। इसलिए इस आखिरी चीज़ को अपने नाश्ते से पहले लाजमी इस्तेमाल करें। नोट: ये वीडियो सिर्फ आम मालूमात तलीमी मकासद के लिए तैयार की गई है। इसे किसी भी किस्म के पेशा वराना तिब्बी मुतबादल के दौर पर ना लिया जाए। अगर आप किसी दायमी बीमारी में मुब्तला हैं या आपको कोई शदीद तिब्बी मसला है तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से पहले अपने मस्टर्ड डॉक्टर या हकीम से रजू लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।